Hello all, welcome to Gate Masters Online Academy. Today in this lecture we are going to discuss HMWS paper. It was a paper analysis. The examination was conducted in 2020 in the month of November probably. So now we are going to analyze the paper. This entire paper we have been classified into three parts, that is general studies area, English area and other mental abilities. Now I am going to cover complete general studies part. So 110 questions came from general studies in this question paper. Now we are going to analyze each and every question. What are the areas, what are the type of questions it covered in the examination. So especially for AEE and these type of examinations, out of 150 questions, 110 questions they are asking from general studies. Especially the students who don't have any this general studies background, or we can say they have science background, they are unable to get 90 marks in the examination. In order to get job, in order to secure your position in the merit list, you have to score more than 100 marks in the general studies paper, or at least 95 above. So the paper toughness is increasing day by day. If you see the question, some questions were asked, they are like more or less UPSC type of questions. UPSC type in the sense statement based questions. These statement based questions, at one point of time they are very easy to answer, and one point of time they are very tough to answer, because in order to answer these type of questions you have to maintain a command over the concept, that is you should have a 360-degree subject knowledge. Now in this HMWS paper we have all types of questions. Some are direct questions, some are analysis based questions, some are conceptual based questions. Now we are going to discuss each and every question and the solutions. So let's start. So first you have to understand, examination was conducted in the year 2020, right? So current affairs, you have to focus 1 year current affairs. If you see the question paper, we have gone through the question paper and we have seen question paper, the questions especially from current affairs, they are asking 1 year current affairs, means 2019-2020 year questions they are asking. So now we will analyze each and every questions. We are covering polity, history, economics, geography, current affairs, science and technology, disaster management, all areas we are covering. Now we will see the first type of question. Let's start with the polity. So the question is based on a kind of a quote or a kind of statement. So this is a statement based question, I can say, because statement in the sense not A and B and C. It was a statement. C. Commenting on the preamble. Who comment with reference to the preamble? It was indeed a way of life, recognizes liberty, equality, fraternity, the principles of life which cannot be divorced from each other. So this question, the important philosophical foundations of the constitution are given. Constitution lo manaki preamble lo chala important areas. Liberty, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ఫ్రెటర్నిటీ అండ్ బ్రదర్హుడ్, దీనికి సంబంధించి ప్రియాంబుల్లో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎవరు చేశారు అన్నారు. సో ఆన్సర్ దీనికి వచ్చేసి అంబేద్కర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద స్టేట్మెంట్ వాస్ గివెన్ బై డాక్టర్ అంబేద్కర్. సో నెక్స్ట్ second question. So if you observe the question paper, polity, from preamble only they ask two questions, back to back questions. This is B series. Now preamble they ask one more question. So this question is also about preamble. Originally the preamble described the state as a sovereign democratic republic. However, 3 new terms were added. Okay, so in the original constitution we don't have these 3 terms. Now the question is asking through which amendment these 3 terms were included in the constitution. Okay, so the amendment number is very easy question. 42nd amendment of 1976, they have given these new words in the constitution, that is integrity, secular and socialist. So sovereign democratic republic are there, but new words have been added. So this amendment answer is 1. 42nd amendment of 1976, this was made by Indira Gandhi government. In which schedule of the constitution the legislative powers between the center and states are provided. So this is nothing but the concept, the question is about division of powers. Division of powers. I want to change this color because it's a primary color which you may not see. So basically the answer of this question is 7th schedule of the constitution, because in the 7th schedule of the constitution you have distribution of powers or division of powers. Powers have been divided into union list, state list, concurrent list and residuary powers. If you see, there are some subjects in the union list
only parliament can make laws. There are few subjects in the state list, only state legislatures can make the laws. Concurrent list, either state or union, they can make the laws. Residuary power, if any item skipped in any of these three lists comes under this one. Means India is a federal country where division of powers taken place. So states should not involve in the center matter, center should not involve in the state matters with respect to these legislative powers. That is the reason why they have constitution has provided this division of powers, what you can say, distribution of powers between center and states. That was mentioned in, it is mentioned in 7th schedule of the constitution. Now what are the examples of union list? You can say defense, communications, banking comes under union list, means only parliament can make laws. The matters which are of national importance, they have categorized into union list. The matters which are important with respect to the states, say for example agriculture, or you can say law and order, health, state list. Concurrent list, labor laws, you can say both center and state can make laws. Residuary power, the makers of the constitution by mistake or they don't have any information, they are unable to insert any of the subjects in these three lists. Remaining powers are residuary powers. Parliament can make laws. Sir, what are residuary powers? What is the example? Take the example, cyber laws. If the question comes to you, who can make laws with respect to cyber laws? Answer is parliament, because at the time of writing the constitution, they don't know what is a computer, they don't have computer knowledge. Leave about cyber security. The computers entered into India in the late 80s or we can say early 90s. From now evolution started. Cyber security associated with residuary powers, because in these three areas cyber security is not involved or not mentioned, sorry. So residuary powers are nothing but like areas like cyber security. So the answer of this question is 7th schedule of the constitution. Already you know in original constitution we have 8 schedules, now we have 12 schedules. Chalo, we will move to other question. Why 26 January was selected for Republic Day? This we covered in our history sessions. Now see the statements first. To mark the arrival of Indonesian president, no, eliminate. Birth anniversary of Subhash Chandra Bose, eliminate it. Auspicious day, we don't believe in this kind of superstitious belief, auspicious day, inauspicious day. We don't have those kind of concepts. Answer is this. So what we covered in history, 1929 Lahore session presided by Jawaharlal Nehru, observed Purna Swaraj Day on 26 January 1930. Sir, what is this 1929? What is this 1930? I think you are confusing here. Just I want to give some kind of a synopsis. Every year, Congress sessions they are going to conduct in the month of December. So 1929 December, they decided that 1930 January 26 they are going to celebrate Purna Swaraj Day. This session is very, very important because Congress for the first time demanded independence as the goal. So this 26 January decided that this so-called British should leave India, but British didn't leave India. Finally, in the year 1947, they decided to give independence to India. That is, they decided the date, Mountbatten decided the date 15th August 1947. But they want to celebrate due to this historical importance. So they decided that even though Indian constitution is ready by 26 November 1949, they celebrated 26 January 1930 or 1950 there as a Republic Day. That means why we are celebrating Republic Day? Constitution came into force. On which date Constitution came into force? 26 January 1950. By which date Constitution was ready or adopted? 26 November 1949. Even though Constitution is ready by 26 November 1949, keeping this date as historical importance, we decided to celebrate that day as a Republic Day. So to mark the declaration of Purna Swaraj Day on this day in 1930, Lahore session of Congress. Right. Next. So here the answer is D. Indicate the correct provision under Article 52. Article 52, let's see. Prime Minister, wrong. Council of Ministers, 73, 74 articles deals with in 75 also. Governor of the state, no way. You have to cross 100 to get the governor powers and all. So answer is President of India. According to the Article 52 to 78 of the Constitution, in Part 5, it is clearly mentioned what are the powers of the President of India. That is nothing but Union Executive. So President is the head of Union Executive, no, naturally.
So Article 52 deals with President of India. So here answer is 4. Next, the preamble of the constitution places one of the following principles higher than the other principles. This is application based questions. If you analyze the question paper, you have application based questions, direct questions, or analysis type of questions, or conceptual questions. This is application based questions. You can't get answers to these questions directly, where you have to apply your knowledge. If you see once again preamble, this is very, very important. Total 3 questions came from preamble. This is a third question from the concept. Already first 2 questions, 1 and 2, and this one. So 3 questions from preamble. Now coming to the question, what they are asking, which has been given high? Answer is naturally it is justice. Fraternity, liberty, equality, yes, it is there, but in order to balance all these 3, we need justice. Without justice, you can't enforce any of these. So to protect the rights, to determine the conditions, everything, so justice has the higher value. So the preamble of the constitution places one of the following. దేన్ని మూడిట్లో 4గిట్లో దేనికి ఉన్నత స్థితిని లేదా హయ్యర్ వాల్యూని ఇచ్చారు అంటే మూడిట్లో ఏది గొప్ప అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి జస్టిస్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఉంటేనే ఈ 3 ఆచరణ సాధ్యం అవుతాయి, లేకపోతే కష్టం. ఓకేనా, అందుకని ఆన్సర్ 2. హియర్ ది ఆన్సర్ ఈస్ 2, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which amendment to the constitution provides for the stopping of nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and certain assemblies? So what happened, according to the constitution, president can nominate 2 Anglo-Indians to the parliament. Okay, in similar case governor also can nominate to state assemblies. But in 2019, that is just before the COVID-19 pandemic, so called parliament has passed the bill as per the amendment. ఆ amendment ప్రకారం, ఏ amendment అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి 104. ఓకే, ఈ amendment ప్రకారం. Next, who was heading the government when anti-defection law? So anti-defection law was mentioned in the 10th schedule of the constitution. So first you have to know what is anti-defection. So first you have to know the meaning of defection. Defection అంటే ఏంటి? Defection అంటే ఒక పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన అభ్యర్థి ఆ పార్టీ మెంబర్షిప్కి, ఆ పార్టీ యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయకుండా మరో పార్టీలోకి జంప్ అవుతే దాన్ని డిఫెక్షన్ అంటాం. వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిఫెక్షన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద కరెంట్ సినారియో ఆల్సో, యూ కెన్ సీ పీపుల్ ఆర్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టీ టు అదర్ పార్టీ. టు ప్రివెంట్ దిస్ అన్డెమోక్రటిక్ యాక్ట్, దిస్ సో కాల్డ్ యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ బై రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ డిఫెక్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్షన్. దీన్ని ప్రివెంట్ చేసే దాన్ని యాంటీ డిఫెక్షన్ అంటాం. సో ఏ ప్రభుత్వం దీన్ని చేసింది అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, సో దిస్ వాజ్ మేడ్ బై రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్. ఇది క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మీకు 17th లోక్సభ. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన క్యాండిడేట్స్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెన్సస్ 2011 సిమిలర్గా లోక్సభ ఎలక్షన్స్ నుంచి కూడా మంచి క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టైము ఈ ఇయర్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ టీఎస్పీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా కానీ గ్రూప్ 4 కానివ్వండి, లేదు అంటే కనుక మీరు ఈ డబల్ఈ కానీ ఏడబల్ఈ కానీ లేదా ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళైనా ఈ 2 డేటాస్ని ఖచ్చితంగా ఫింగర్స్ మీద పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే సెన్సస్ 2011 మీద భలే క్వశ్చన్స్ అడిగారు, చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మోర్ ఓవర్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం అది. సో అలాగే దీని మీద అడిగారు. సో క్యాండిడేట్స్ ఏం చేయాలంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నప్పుడు రీసెంట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 2000 మన సో కాల్డ్ 19 ఎలక్షన్స్ సంబంధించిన డేటా. ఈ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ మీద 2 క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ మనం కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు దీన్ని. క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారు, విచ్ స్టేట్ రిప్రజెంట్ హైయెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్? మొత్తం లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో ఈ సో కాల్డ్ 17th లోక్సభ అంటే 2019 నుంచి 2024 వరకు జరిగింది ఈ పీరియడ్ అనమాట ఇది. సో ఈ లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఎక్కువగా ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది అని అడిగారు. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇది 1, ఎందుకంటే 11. మిగిలిన ఏ స్టేట్స్కి అంత రిప్రజెంటేషన్ లేదు, 2 కూడా ఈక్వల్గా 11 మెంబర్స్ ఈచ్. ఈ రాష్ట్రం నుంచి 11 మంది ఎంపీలు, ఈ రాష్ట్రం నుంచి 11 మంది ఎంపీలు వెళ్ళారు. ఓకే, కేరళ నుంచి ఒకళ్ళే వెళ్ళారు. అలాగే మన ఏపీ దగ్గరికి వస్తే కనుక మన వైఎస్ఆర్సీపీ దగ్గర తీసుకుంటే కనుక అక్కడ నుంచి 4 మెంబర్స్ వెళ్ళారు. ఓకే, సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1. ఏదండి
సో నెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్ గ్యాప్ టెస్టింగ్ 1 2 3 ఏం ఆడుకుంటుంది ఎడిటింగ్ ఏం ఆడుకుంటూ ఉంటే నాకు స్పేస్ వస్తుంది కానీ Now, same question. If you see the previous question, this is about 17th Lok Sabha. Again, same 17th Lok Sabha question. So, already I explained you. 17th Lok Sabha duration is 2019 to 2024. Now, we are in the 17th Lok Sabha only. So, now same question, same type of question, sorry. Which of the following two political parties won equal number of 22 seats each? Now, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే లోక్సభ అంటే ఎంపీ సీట్స్కి కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు దేశంలో ఏ రెండు పార్టీలు 22 సీట్లు సాధించాయి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. ఎన్ని 22 సీట్లు సాధించిన రాష్ట్రాలు ఏవేవి? మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెలుగు స్టేట్స్లో మనకి ఏపీ, ఎందుకంటే తెలంగాణలో 22 సీట్స్ టీఆర్ఎస్కి రాలా, ఉన్నవే మనకి ఇక్కడ 17 సీట్స్, 17 or 18 వాట్ ఎవర్. కమింగ్ టు ద ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 సీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 25లో 22 సీట్స్ వైఎస్ఆర్సీపీ గెలుచుకుంది. ఒక ఆన్సర్ మనకు వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి మనకు తెలిసింది వైఎస్ఆర్సీపీ. సో నెక్స్ట్ ఏ పార్టీస్ ఉన్నాయి చూసుకుంటే శివసేన, బీజూ జనతాలు కుదరదు, ఇంకా మిగిలిందే మనకి మోస్ట్లీ దీంట్లో తీసుకుంటే కనుక ఆన్సర్ ఈస్ ఇది. సో ఆన్సర్ వీ కెన్ గో ఫర్ 2, ఎందుకంటే రెండు కూడా 22 సీట్స్ ఈక్వల్గా సాధించింది వైఎస్ఆర్సీపీ, వెస్ట్ బెంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్. ఈ రెండు పార్టీస్కి కూడా 22 సీట్స్ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే రెండింటికి కూడా పోల్ స్ట్రాటజిస్ట్ ప్రశాంత్ కిషోర్ ఫర్ దట్ ఎలక్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2. నెక్స్ట్, the digital empowerment of citizens is an important vision area of the Digital India program. This question is of schemes area. మనకి ఇక్కడ సిలబస్లో మీకు పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అని ఉంది. సిమిలర్గా పాలసీస్తో పాటుగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, స్కీమ్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ మనము స్కీమ్స్ ఏరియా నుంచి అడిగారు అని మనం కన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ అది. సో ఈ స్కీమ్కి సంబంధించి నాట్ ఏ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ చాలామంది పొరపాటు ఎక్కడ చేస్తారంటే ఈ నాట్ ఏ కరెక్ట్ని మనం ఫెయిల్ అవుతారు చూసుకోవడానికి, ఎందుకంటే మనం ఇది మర్చిపోతాము, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది ఎత్తుక్కుంటాం. సో ఈ నాట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డస్ నాట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటారు. మనం గుర్తుపెట్టుకుని మనం స్పీడప్ చేయాలనుకున్న దాంట్లో డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రాము దీన్ని మనం బ్లైండ్ స్పాట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మనం దీన్ని చూసుకుంటాం. సో దీనివల్ల ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ తప్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే ఏది కాదు అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. సో ఏది కాదు అంటే చూడండి ఒకసారి, ఏది కాదు స్కీమ్కి సంబంధించి. నౌ యూనివర్సల్ డిజిటల్ లిటరసీ, ఎస్ డిజిటల్ లిటరసీ ఏంటంటే అందరికీ కూడా డిజిటల్ పరంగా నాలెడ్జ్ రావాలి. డిజిటల్ లిటరసీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫోన్పే, యూపీఐ యూస్ చేయడము, ఏటీఎంలో కార్డ్స్ పెట్టి తీసుకోవడము, దాన్ని మనం టెక్నికల్గా ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కూడా అంటాము, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అని కూడా అంటాము. డిజిటల్ లిటరసీ అంటే టెక్నాలజీని అందరికీ వాడడం రావాలి. ఇది కరెక్టే. యూనివర్సల్లీ యాక్సెసిబుల్ డిజిటల్ రిసోర్సెస్, ఈ డిజిటల్ రిసోర్సెస్ అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి. ఓకే, ఇంటర్నెట్ కావనివ్వండి, లేదంటే కనుక మొబైల్స్ కానివ్వండి, టెక్నాలజీ కావని రావాలి, ఇది కరెక్టే. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డిజిటల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ హిందీ లాంగ్వేజ్ బై 2025. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? మనది యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ కంట్రీ. ఒక హిందీ లాంగ్వేజ్ అందరికి ఇవ్వాలి అంటే మనం తెలంగాణలో ఫార్మర్స్లోకి వెళ్ళి హిందీ లాంగ్వేజ్లో ఇస్తే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? చేయరు. సో నాట్ ఏంటి ఆన్సర్? ఇది ఆన్సర్. సిటిజన్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిజికలీ సబ్మిట్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్, ఇది తెలిసింది, ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు డిజీ లాకర్ అని ఉంది కొత్తగా, దాంట్లో మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా కరెక్టే, కానీ దీంట్లో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అయ్యే స్కోప్ ఇదే ఎక్కువ, ఆన్సర్ కూడా ఇదే. ఎందుకంటే డిజిటల్ రిసోర్స్ అన్ని ఒకే లాంగ్వేజ్లో పెట్టాలి అనేది ఎక్కడ కూడా మీకు లేదు, ఎస్పెషల్లీ దట్టు ఇన్ హిందీ, విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఎస్పెషల్లీ బై ద సదరన్ స్టేట్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి అనేది, ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కూడా లేదు. నెక్స్ట్, the Criminal Tribes Act of 1871 repealed in which of the following years? It's straight away question 1952. ఇక్కడ మళ్ళీ సార్ వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? హూ నోస్? ఆగస్ట్ 1950లో దీన్ని రిపీల్ చేయడం జరిగింది. మీకు తెలుగులో ఆల్రెడీ మూవీ వచ్చింది కాకి అనేసి, కాకి మూవీ థీమ్ ఇదే, క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ గురించి దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు హీరో. సో ది యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ బై ద బ్రిటిషర్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ట్రైబ్స్ని క్రిమినల్స్గా చూపించారు. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నెహ్రూ గవర్నమెంట్ దీన్ని అబాలిష్ చేసింది. సో ఏ ఇయర్లో చేశారు? ఆగస్ట్ 1952 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఆగస్ట్ 1950లో దీన్ని చేశారు. అయితే ఇది మనకి
ఆ ఇయర్ పర్టికులర్గా 2020లో దీని మీద న్యూస్ వచ్చింది. ఆ న్యూస్ ఆర్టికల్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఇది మనం స్టాటిక్లో చూసుకోవాలా, దీంట్లో చూసుకోవాలా అనుకుంటే దీన్ని మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కిందే దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 2020లో హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో దీని మీద ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, దాని గురించి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇదనమాట. ఓకే, సో వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ఇట్ కరెంట్ అఫైర్స్. లిటరసీ రేట్స్ ఇండియా చెప్పాను కదా, సెన్సెస్ 2011 కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే. దిస్ ఈస్ ద వెరీ 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 స్ట్రాటజికల్ క్వశ్చన్ అనొచ్చు. ఎందుకు అంటే చూడండి, 2011 సెన్సస్ ప్రకారము మేల్స్కి ఫీమేల్స్కి ఉన్న లిటరసీ గ్యాప్ 16.6% అంటున్నాడు. 2011 సెన్సస్ మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇంత డేటా నాకు తెలిసి ఏ స్టూడెంట్ కూడా ఫోకస్ చేయరు. మనం గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటి, హైయెస్ట్ లిటరసీ ఏ స్టేట్లో ఉంది, లోయెస్ట్ లిటరసీ ఏ స్టేట్లో ఉంది, హైయెస్ట్ ఫిమేల్ లిటరసీ ఏ స్టేట్లో ఉంది, లోయెస్ట్ ఫిమేల్ లిటరసీ ఏ స్టేట్లో ఉంది. తెలంగాణది ఎంత, ఆంధ్రాది ఎంత, ఉమెన్ ఎంత, ఫిమేల్ ఎంత, ఏ జిల్లా ఎక్కువ, మనం కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తే ఏ జిల్లా ఎక్కువ, ఏ జిల్లా తక్కువ, ఇవి మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం. సో ఇంత కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ మనకి తెలీదు. సో మనం దీన్ని ఏం చేయాలంటే వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ బై ఫాలోయింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ డోంట్ నో ద రైట్ ఆన్సర్, try to eliminate wrong answer. Basically what we will follow in UPSC examinations. Now see, even I don't know the answer, to be frank. The literacy gap between male and female reduced to 81 to 2011. Even I don't know this even, because we cannot remember, we cannot compare. As per the 2011 census, Kerala has the highest female literacy rate. Yes, you have to accept this statement. ఇది కరెక్టే. సో మనకి C ఉంది, C అన్నిట్లో ఉందా, C అన్నిట్లో ఉంది. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద 2011 సెన్సస్ జార్ఖండ్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ ఫిమేల్ లిటరసీ రేట్. ఇది తప్పు, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ లిస్ట్ మనం ఖచ్చితంగా చదవాలి కాబట్టి జార్ఖండ్ కాదు, అక్కడ ఉన్నది బీహార్. సో డి స్టేట్మెంట్ తప్పు కాబట్టి డి లేని ద ఆన్సర్. ఓకేనా, సో వీ కెన్ మూవ్ టు ద ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ విల్ బి దిస్ వన్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, డి లేని ఆన్సర్, మిగిలిన మనకి ఎందుకంటే సి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనుకున్నాం కదా మనం, ఇది కూడా కరెక్టే. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4. సో ఈవెన్ యూ డోంట్ నో ది ఆన్సర్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఇది బీహార్ రావాలి. సో డి స్టేట్మెంట్ తప్పు, ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేయండి, ఈ రెండిట్లో. సో యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వన్. సో వాట్ యూ కాల్ దిస్ వన్ ఇస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ది ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. Women reservation bill was first introduced in the parliament. That is in the straight away question, 1996. It was Devagowda government. He introduced the bill in the parliament. 33% for reservation. Women ki 33% reservation ఇవ్వాలి అన్న బిల్ సక్సెస్ కాలేదు, పాస్ కాలేదు. కానీ ఏ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది అంటే దేవగౌడ గవర్నమెంట్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఓకే, 1996. దేవగౌడ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బుక్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ ద సోర్స్ ఆన్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్? సో కథా సరిత్ సాగరం, దీనికి స్ట్రైట్ అవే తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇవి అన్నీ కూడా కౌముది మహోత్సవం అన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించిన కావు. నీతి శాస్త్ర లేదు, మనకు ఉన్న ఆన్సర్ ఇదే, ఎందుకంటే ఇది సోమదేవుడు రాశారు. ఇట్ వాజ్ రిటన్ బై సోమదేవ. దీన్ని బృహత్ కథ, గుణరాజ్యుడు రాసిన బృహత్ కథని బేస్ చేసుకుని ఈ బుక్ రాయడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్. సో మనకి ఇక్కడ సిలబస్లో తెలంగాణ హిస్టరీ వ్యాస్ట్ ఉన్నా కూడా మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది శాతవాహనస్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. శాతవాహనస్ ఉంటారు, దాని తర్వాత కాకతీయస్ ఒకటి, అసఫ్జాహి డైనాసిటీ. ఈ 3 కూడా మనకి తెలంగాణ హిస్టరీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్. ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసేబిలిటీస్ అబ్జర్వ్ 3rd December. సో ఏ ఇయర్లో మనకి ఈ రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారన్నారు. స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్, కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఆన్సర్ ఈస్ 1992. సో ఇది స్ట్రైట్ క్వశ్చన్, ఇది ఆన్సర్ ఈస్ డి. రైట్, సో ఆన్సర్ ఈస్ డి హియర్. నెక్స్ట్, in which of the following books an argument was made against the existing tradition portray prostitutes as a heroine by the author? సో ఇక్కడ ఏ బుక్లో ఇచ్చారు అన్నారు. సో కింగ్స్కి ఈ ప్రాస్టిట్యూట్ రిలేషన్ మీద వచ్చింది ఏంది అనేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనిది సి, పోతన దండకం. ఈ భోగిని దండకంలో దీని గురించి పోతన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే సి. సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు, వేరే ఎక్స్ప్లెనేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఆథర్ ఆఫ్ మొగలయ్య కథలు? సో వన్స్ అగైన్ సిలబస్లో మనకి తెలంగాణ ఆర్ట్స్ ఎస్పెషల్ లిటరేచర్ మీద ఫోకస్ చేసేది. సో ఫోకస్ చేశారు లిటరేచర్ అంటే ఏంటంటే బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్. తెలంగాణలో మంచి బుక్స్ రాసింది ఎవరు, ఫేమస్ బుక్స్ కానీ పాటలు కానీ ఇవి. సో ఇక్కడ వచ్చింది మనకి బుక్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దీని ఆన్సర్ సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి. 2 ఆన్సర్. మెదక్ చర్చ్ స్టాండ్స్ అవుట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మెదక్ చర్చ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, అది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆర్కిటెక్చర్ చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. సో మనకి ఆర్కిటెక్చర్లో టెంపుల్స్లోకి వస్తే ద్రావిడ, నగారా,
అలా ఉంటాయి. గోతిక్ ఆర్కిటెక్చర్, గ్రీక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మనకి ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మన మీద మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో గోతిక్ ఆర్కిటెక్చర్. గ్రీక్ ఆర్కిటెక్చర్ తక్కువ, బట్ మోస్ట్లీ గోతిక్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఎక్కువగా ఉంది. ఇండియాలో కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ గోతిక్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1. కోకిలాస్ శాతవాహన టైంలో, ఈ టర్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు మెడివల్ క్వశ్చన్స్లో, మెడివల్ ఇండియా క్వశ్చన్స్ కానీ లేదంటే కనుక ఎన్షియంట్ ఇండియా క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, లేదంటే మెడివల్ హిస్టరీ, ఎన్షియంట్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, దే మే ఆస్క్ యూ ద టర్మ్స్ ఇచ్చి ఆ టర్మ్ తాలూకు మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతారు. సో ఆ టర్మ్ తాలూకు మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా వస్తుంది. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా హుండీస్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఓకే, వెట్టి అంటే ఏంటి, వెట్టి, ఓకే, దాని తర్వాత విష్టి, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీతా అధ్యక్ష అంటే ఏ పోస్టు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో బాగా రిపీట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే కోకిలాస్ వర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిజనల్ సూద్రా కమ్యూనిటీ డ్యూరింగ్ శాతవాహన పీరియడ్. వాట్ వాజ్ దర్ ఆక్యుపేషన్? కోకిల అంటే ఏ ఆక్యుపేషన్కి సంబంధించింది? ఆన్సర్ ఈజ్ వీవర్స్. ఎందుకంటే మర్చెంట్స్ అంటే సెట్టీస్ వస్తారు, కార్పెంటర్స్ రారు, కల్టివేటర్స్ రారు. సో సెట్టీస్ కాకుండా మనకు ఆన్సర్ ఈజ్ 2. జైనిజం హ్యాస్ సీన్ హైయెస్ట్ గ్లోరీ ఇన్ తెలంగాణ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి శాతవాహనస్ తీసుకుంటే శాతవాహనస్ అసలు రారు. ఎందుకంటే శాతవాహన టైంలో బుద్ధిజం బాగుంది, ఈవెన్ బ్రాహ్మణిజం, వేదిక్ రిలీజన్ బాగుంది. కారణం ఏంటంటే శ్రీముఖుడు ఓకే ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి, హీ ప్రమోటెడ్ జైనిజం, బట్ అంత పీక్ స్టేజ్లో పోలేదు. కాకతీయాస్ కష్టం, విష్ణుకుండిస్ పీరియడ్లో కూడా అంత లేదు. ఆన్సర్ ఈజ్ వేములవాడ చాళుక్యాస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి కొన్ని వాళ్ళ డ్యూరేషన్లో వాళ్ళ సైట్స్లో వాళ్ళు రూల్ చేసిన ఏరియాలో కొన్ని జైన్ టెంపుల్స్ అవి మనకి ఎక్స్కవేషన్లో బయటపడ్డాయి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వేములవాడ చాళుక్యాస్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్లీ 20th century లైబ్రరీస్. సో లైబ్రరీస్కి సంబంధించి మనకి దీంట్లో ఏం తెలిసినా తెలియకపోయినా తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఉన్నవాడికి ఒకటి తెలిసింది ఏంటి ఆన్సర్ అంటే ఆది హిందూ లైబ్రరీ హైదరాబాద్లోనే ఉంది. దట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు MGBS బస్ స్టేషన్. సో డి హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంది? దీంట్లో 5, D5 ఉన్నది మనకు ఆన్సర్. D5 దేంట్లో ఉంది? దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. యూ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్ లైబ్రరీస్, యూ నో ఓన్లీ 1 లైబ్రరీ, ఆది హిందూ లైబ్రరీ మనకి ఎక్కడ ఉంది. ఇది ఒక్కటే మనకు తెలుసు. దీన్ని బట్టి మిగిలిన మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. దట్స్ ఇట్. సో దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అదర్ లైబ్రరీస్, సంస్కృత కళావర్ధిని సికింద్రాబాద్లో ఉంది, ఉస్మానియా భాషా నిలయం కరీంనగర్లో ఉంది, దక్షిణ ఆనంద గ్రంథాలయం, ఓకే, అది వచ్చేసి మీకు సంగారెడ్డిలో ఉంది, ఆది హిందూ లైబ్రరీ ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. హూ ఈజ్ ద హీరో ఆఫ్ ప్రెజర్ కుక్కర్? ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి సాయి రోనంక్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న వాళ్ళు వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్ వీళ్ళుగా నేను కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకున్న స్లాంగ్ గురించి కాబట్టి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద డైరెక్టర్ ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేది. కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కొంచెం ప్రైమ్ మినిస్టర్ నోట్లో వాళ్ళ నోట్లో ఎక్కువగా వినపడుతున్న పేరు ఇది. సర్దార్ ఉద్దమ్ సింగ్, ఓకే, ఈ సినిమాస్కి హీరోస్ డైరెక్టర్స్ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ న్యూస్లో బాగా ఉన్నాయి. RRR, KGF అవి తెలిసినవే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫోకస్ యూ కెన్ ఫోకస్ దోస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈవెన్ ద స్మాల్ మూవీ అయినా కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు. According to the e-waste management policy 2017, see, policies of Telangana state. Policies of Telangana state అంటే you can expect questions even from schemes, even from policies. Schemes వేరు, policies వేరు. స్కీమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఆసరా పెన్షన్ కానివ్వండి, లేదు అంటే కనుక మన దళిత్ బంధు కానివ్వండి, రైతు బంధు కానివ్వండి, రైతు బీమా కానివ్వండి, షీప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, బఫెలో డిస్ట్రిబ్యూషన్, మిషన్ కాకతీయ, భగీరథ, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ స్కీమ్స్. పాలసీస్ అంటే ప్రతి స్టేట్కి ఆర్ ప్రతి ఒక పొలిటికల్ టెరిటరీకి కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పాపులేషన్ థియరీ, ICT పాలసీ, ఓకే, ఇలా ఉంటాయి. డిఫెన్స్ పాలసీస్, ఇలా కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి. తెలంగాణకు కూడా కొన్ని పాలసీస్ ఉన్నాయి. ICT పాలసీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, గేమింగ్ పాలసీ యూ హ్యావ్. సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2016లో ఈ-వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అని రిలీజ్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఆ రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని 2017లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ వేస్టేజ్ పాలసీ అనేది డ్రాఫ్ట్ చేసింది. ఈ వేస్టేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వేస్టేజ్. ఎలక్ట్రానిక్ వేస్టేజ్ అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దీనికి మొబైల్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ వాడి పడేస్తున్నారు, దాంట్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ మెటల్స్ చాలా డేంజర్ అవుతాయి ఎన్విరాన్మెంట్లో కలిస్తే. సో ఎక్స్పైర్ కానీ డ్యామేజ్ అయిన మొబైల్స్ని కానీ గ్యాడ్జెట్స్ని కానీ ఎలా మీరు దాన్ని వేస్టేజ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నదే ఈ వేస్ట్ పాలసీ. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఎలా మీరు చేయాలి. సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ వేస్టేజ్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అని ఒక డ్రాఫ్ట్ని ఫ్రేమ్ చేశారు. ఈ డ్రాఫ్ట్కి వీళ్ళకి అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే
అకార్డింగ్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్? సబ్సిడీస్ అంటే ఏంటి? ఎంకరేజ్ చేయడం. సో ఎలాంటివి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే చూడండి, ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఎకో ఫ్రెండ్లీ అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్లో హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పాక యూ కెన్ మినిమైజ్ బట్ యూ కాంట్ డెడికేట్ 100%. రీసైకిలర్స్, రిఫర్బిషర్స్, డిస్మాంటిలర్స్ అండ్ కలెక్షన్ సెంటర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, మార్కెటర్స్, వేర్ హౌసింగ్, ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్ స్టార్టప్స్. దీంట్లో ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీని వీళ్ళని మనం టెక్నికల్గా గ్రీన్ వారియర్స్ అనొచ్చు. అంటే ఈ వేస్ట్ బయటకు వచ్చి మనం పడేసిన తర్వాత దాన్ని మెటల్స్ అన్నిటిని సెగ్రిగేట్ చేయాలి. అలా సెగ్రిగేట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది రీసైకిలర్స్ కావాలి, అంటే వేస్ట్ నుంచి యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ని తీయడం. రిఫర్బిషర్స్ కావాలి. రిఫర్బిషర్స్ అంటే ఒక ఫోన్, మీకు ఒక ఐఫోన్ యూస్ చేస్తారు, ఒక 1.5 year యూస్ చేస్తారు, 50,000 కొన్నారు, దాన్ని మీరు 25కి అమ్మేశారు. దాన్ని పక్కన ఎవరైనా రిఫర్బిషర్ ఉన్నారనుకోండి, కొంచెం మైనర్ చేంజెస్ అవి చేసి, రిపేర్స్ ఏమైనా చేసి మళ్ళీ దాన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ లాగా అమ్ముతారు. ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్నే రీఫర్బిషన్ అంటారు. సో అది అమ్మినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెంటనే అది పడేయకుండా ఇంకొకళ్ళు దాని లైఫ్ కొన్ని రోజులు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో తొందరగా అది వేస్టేజ్ అనేది కాదు. సో రిఫర్బిషర్స్ అనే వాళ్ళకి కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సబ్సిడీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. డిస్మాంటిలర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఈ వేస్ట్ని వాళ్ళ హెల్త్ని కూడా పక్కన పెట్టి దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేస్తారు. అంటే లెడ్ ఒకటి, మెర్క్యూరీ ఒకటి, సో టిన్ ఒకటి, దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని డిస్మాంటిల్ చేయడం అనమాట, సెపరేషన్ చేయడం. సో వీళ్ళకి మాత్రమే సబ్సిడీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ వేస్ట్లో వీళ్ళకి పడే కష్టమే ఎక్కువ. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏముంది, వాడు ఎకో ఫ్రెండ్లీ చేయలేడు, ఇచ్చినా కూడా వాడు చేయలేరు. ఓకే, మార్కెటింగ్ కూడా చేసేది ఏముంది, వాడికి ప్రొవైడ్స్ వాడిని చేయగలిగితే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏంటంటే 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. రీసైకిలర్స్కి, రిఫర్బిషర్స్కి, డిస్మాంటిలర్స్కి సబ్సిడీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఆ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మళ్ళీ చక్కగా దాన్ని వాళ్ళు రీసైకిల్ చేయడమో, రిసెంబుల్ చేయడమో, రిఫర్బిష్ చేయడమో చేసి మార్కెట్లోకి మళ్ళీ పంపిస్తారు. సో వీళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలన్నదే దీని తాలూకు ఏరియా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2. వెల్డన్ అబ్బా is a film renowned director Shyam Benegal. It is based on the following story written by Jilani Bano. So answer is Narsayaki Bavadi. Direct questions, current affair based question ఇది. Who is the director of the movie Dorasani? KVR Mahindra. చెప్పాను కదా, తెలంగాణ డైరెక్టర్స్ కానీ ఏమైనా మూవీస్ ఎక్కువగా చేసినా కొంచెం దాన్ని ఫోకస్ చేసుకోండి. సో ఇది నాకు తెలిసి ఈసారి డీజే తెలుగు మీద క్వశ్చన్ అయితే ఒకటి అడగచ్చు, ఎందుకంటే సీఎం నోట్లో నుంచి కూడా పేరు వచ్చింది మూవీది. ఈవెన్ కేటీఆర్ కూడా రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశారు, ఇలా తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉంటేనే మూవీస్ ప్రమోట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. సో you can expect these questions. Okay, one of the following is not a part of legal and regulatory aspect of Telangana cyber security policy. Again policy based questions. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ఒకటి ఉంది, ఆ పాలసీలో మనకి ఏది లేదు అని అడిగాడు. అగైన్ చూడండి, నాట్ ఏది దాంట్లో మెన్షన్ చేయలేదు. సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్, క్రిమినల్కి దానికి సంబంధించింది యూజ్ చేయొచ్చు. సైబర్ క్రైమ్ సెల్ వాడచ్చు. సైబర్ కాప్స్, అసలు సైబర్ కాప్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు మన దగ్గర. సైబర్లో రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ ఓకే. సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి సైబర్ కాప్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఐటీ ఏరియాస్లో సైబర్ కాప్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటేనే మీకు ఫిజికల్గా జరగదు. ఫిజికల్గా అంటే మీకు కళ్ళ ముందు జరగదు, అది టెక్నికల్గా సైబర్ వార్ లాగా జరుగుతుంది. సో అది జరగకుండా మీరు సైబర్ కాప్స్ పెట్టడం అనేది ఇట్స్ ఫులిష్ స్టేట్మెంట్. సో నాట్ అడిగాడు కాబట్టి సైబర్ సెక్యూరిటీగా సైబర్ కాప్స్ పెట్టడం అనేది చాలా కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాడు పెట్టుకునే ఆన్సర్ ఇది. సైబర్ కాప్స్ అంటే ఏంటి, నా డేటా మీరు హ్యాక్ చేయకుండా మీరు బయట కానిస్టేబుల్ పెట్టుకుంటారు, దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో రాంగ్ ఇది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 3. ఎలిమినేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ 5 pillar అప్రోచ్ ఆఫ్ ద ఐటీసీ పాలసీ? తెలంగాణలో ఐటీసీ పాలసీకి సంబంధించింది ఏంటి? డెవలప్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అవును, ఏ స్టేట్ అయినా కోరుకునేది అదే. ప్రమోట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ IoT బేస్డ్ సొల్యూషన్స్. టాలెంట్ పూల్ ఇన్ ద స్టేట్. ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో మోస్ట్లీ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయదు. ఓకే, సో ఆన్సర్ సి లేని ఆన్సర్ తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ ఈజ్ 2. ఎందుకు తీసుకోరు అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే మనకు అక్కడ కమాండ్ ఉండదు, వాళ్ళు వస్తారు, ప్రాఫిట్స్ తీసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. సో మనకంటూ ఒక 5 pillar అప్రోచ్ కావాలి అంటే వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తారు, మన వాళ్ళనే మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2. According to the gaming and animation policy, once again policy question, policies. So Telangana government does not constitute a challenge. అంటే తెలంగాణలో గేమింగ్ పాలసీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఇది మనకి ఛాలెంజే కదా. అంటే గేమ్స్కి ఛాలెంజెస్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే పైరసీ అంటే ఒక గేమ్ మనం పర్చేస్ చేయకుండా మనం ఫ్రీ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆడితే దాన్ని పైరసీ అంటాం. సో గేమింగ్కి ఇది ఒక ఛాలెంజే నిజంగా, ఎందుకంటే పైరసీ మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు దాని మేకర్స్కి ఎటువంటి రెవెన్యూ రాదు. సో పైరసీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం.
lack of games that cater to Indian taste, shortage of talented professionals, okay, not dedicated policy and scheme in place. So according to the gaming animation policy, which does not constitute. So, piracy, lack of games, shortage and dedicated policy. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇది లేకుండా ఫ్రేమ్ చేయదు. డెడికేటెడ్ పాలసీ లేకపోతే యూ కాంట్ ప్లేస్ ఎ స్కీమ్. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. డి ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్. Encouraging startups in the rural and social enterprises by the providing additional incentives is an important objective of. సో రూరల్కి సంబంధించి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్టాలి, ఓకే, స్టార్టప్స్ పెట్టాలని ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ. ఆన్సర్ ఈస్ డి. పాలసీస్ మీద వచ్చిన 4th క్వశ్చన్. ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న పేపర్లో స్ట్రైట్ అవే పాలసీస్ నుంచి వచ్చిన 4th క్వశ్చన్. సో పాలసీ అండ్ రూరల్ తెలంగాణ సెంటర్స్ కాదు, ఎలక్ట్రానిక్స్ పాలసీ 2018 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఐసీటీ పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కాదు, కానీ ఆన్సర్ ఈస్ 4th వన్. ఓకే. 31st. Consider the following in relation to the Raitu Bhima scheme of Telangana government. Once again schemes. రైతు బీమా స్కీమ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏంటి? ఫస్ట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైనా అడుగుతానో జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆన్సర్ ఇది. ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్. కరెక్టే. ప్రొవైడ్స్ ఫినాన్షియల్ రిలీఫ్, సోషల్ సెక్యూరిటీ టు ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డిపెండెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ లాస్. ఓకే. ఇది ఏజ్ గ్రూప్ తప్పు, 18 to 59 years. So answer is A and C. Okay. So answer మనకు తీసుకుంటున్నప్పుడు సో ఫాలోయింగ్ స్కీమ్కి సంబంధించి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ టు ద రైతు బంధు స్కీమ్, రైతు బీమా స్కీమ్, ఇట్స్ రైతు బీమా. సో ఫార్మర్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది. సో ఈ 2 కరెక్ట్. ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రీమియం దగ్గర తప్పు, 100% గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది దీనికి. సో ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. సో బి ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఫార్మర్స్ గ్రూప్లో ఈ రైతు బీమా మీద టోటల్ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనకి. ఏజ్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోండి, ఏజ్ గ్రూప్ అనేది రాంగ్. 18 to 15 years ఉంది. ప్రీమియం 100% గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు గవర్నమెంట్ కానీ ఇది కానీ రాదు. ఓకే, 100% గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆసరా పెన్షన్ స్కీమ్? సో ఆసరా పెన్షన్ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, సో కాల్డ్ మినిస్ట్రీ ఉంది. ఏంటి అది? ఆన్సర్ ఈజ్ పంచాయత్ రాజ్. దిస్ డిపార్ట్మెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆసరా పెన్షన్. మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు. సో ఆసరా పెన్షన్ మీకు విడోస్కి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తారు, ఎస్పెషల్లీ ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్కి వీళ్ళకి. ఓకే, టోటల్గా 9 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. టాపర్స్ అనేసి వీళ్ళకి మొత్తం వీళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిషన్ భగీరథ ఈజ్ కన్సర్న్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ స్కీమ్. ఈ స్కీమ్స్లో ఏ స్కీమ్ని బేస్ చేసుకుని మిషన్ భగీరథ తయారైంది అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఏ స్కీమ్ ఇన్స్పిరేషన్ దీనికి? ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్. మిషన్ భగీరథ తెలుసు కదా, హౌస్ టు హౌస్ మీకు డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ ఇది. సత్యసాయి పాలమూరు డ్రింకింగ్ వాటర్, సిద్దిపేట కాంప్రహెన్సివ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్, కొచ్చిన్ హౌస్ టు హౌస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్. సో ఇక్కడ హౌస్ టు హౌస్ ఉండేసరికి చాలామంది దీని వైపు వెళ్తారు, బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఎందుకంటే ఇన్ 1998 కేసీఆర్, హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ వాజ్ ద ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ సిద్దిపేట కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. సో సిద్దిపేటలో ఆయన ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత నుంచి అది అక్కడ సక్సెస్ అవడంతో ఆయన మైండ్లో ఉండిపోయింది త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని. బట్ డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. బట్ ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత వెంటనే ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. వాట్ యూ కాల్డ్ మిషన్ భగీరథ స్కీమ్. ఓకే, సో ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే సిద్దిపేట స్కీమ్. వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ టార్గెట్ ఆఫ్ రీస్టోరింగ్ ట్యాంక్స్ అండర్ మిషన్ కాకతీయ పర్ యానమ్? ఓవరాల్గా కనుక ఇచ్చి ఉంటే కనుక మీకు 46,000 చేంజ్ ఉంది. ఓకే, బట్ పెర్ యానమ్ అన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంటే వాట్ ఈస్ మిషన్ కాకతీయ స్కీమ్? క్లీనింగ్ అండ్ రెనోవేషన్ ఆఫ్ లేక్స్. మిషన్ కాకతీయ స్కీము
వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ చికాగో యూనివర్సిటీస్ కూడా దాని మీద రీసెర్చ్ చేశాయి. ఏంటి ఆ స్కీమ్ ఏంటంటే సో కాల్డ్ ట్యాంక్స్లో నుంచి కానీ లేక్స్లో నుంచి కానీ ఆ సిల్టింగ్ అంటే కింద ఆ పూడికని తీసేసి దాన్ని ఫీల్డ్స్లో దానికి సాయిల్గా కలిపి మిక్స్ చేసి వాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పక్క ట్యాంక్స్ అనేవి రెనోవేట్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఆ పూడికని కూడా తీసి మొక్కల్లో కలపడం వల్ల ఈ సో కాల్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ కన్సంప్షన్ తగ్గి ఈల్డ్ అనేది పెరిగింది. సో మల్టిపుల్ బెనిఫిట్ ఉన్న స్కీమ్ ఇది. సో దట్ ఈస్ వై వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్కీమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. 35th, which of the following is not matched correctly with respect to the age of eligibility of for receiving ఆసరా పెన్షన్స్? సో ఆసరా పెన్షన్స్కి సంబంధించి కరెక్ట్ ఏజ్ కాదు ఏది చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు. ఆసరా పెన్షన్స్ ఏ ఫీల్డ్స్లో ఇస్తున్నారు అనేసి, విడోస్కి, టాడీ ట్యాపర్స్ అంటే కలుగీత కార్మికులు అని చెప్పొచ్చు, వీవర్స్ బట్టలు వేసేవారు, ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఇక్కడ మీకు 65 years అబౌవ్ ఆన్సర్. కానీ దీని తర్వాత తగ్గించారు, ప్రెసెంట్ 57 years ఉంది ఆన్సర్. సో ఎటు తీసుకున్నా కూడా దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓవరాల్గా ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్. కొంచెం స్కీమ్స్ ఏమైనా అప్డేట్ ఉంటే కొంచెం అప్డేట్ చూసుకుని వెళ్ళండి. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు మేక్ అ వీడియో ఆన్ స్కీమ్స్ ఆల్సో వెరీ సూన్. విల్ కమ్ అవుట్ విత్ దట్ వీడియో. నౌ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్? ఇది మనకి కోవిడ్ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ స్కీమ్ని, కోవిడ్ తర్వాత. సో 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి దీంట్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. దీన్ని మనకి మార్చ్లో అనౌన్స్ చేశారు, ఏప్రిల్ తర్వాత. ప్రాబబ్లీ 2020లో అనౌన్స్ చేశారు. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. ది స్కీమ్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ఆన్ లోన్స్ ఫ్రమ్ జనవరి. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది, ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో తీసుకుందాం. స్కీమ్ ఇస్ టు, సో బీ లేన్ ద ఆన్సర్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఏసీడీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఏ కరెక్ట్ కదా, సో ఇది కాదు, ఆన్సర్ ఈస్ ఏసీడీ. మిగిలిన 2 స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్టే. లెండింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కోవిడ్ డిస్ట్రెస్లో, అంటే కోవిడ్-19 వల్ల కొన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్ షట్ డౌన్ అయ్యాయి, లాక్అవుట్స్ పడ్డాయి. దాని నుంచి బయటికి రావడానికి ఫినాన్షియల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఇది. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ రీసాట్ 2B. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏరియా. సో ఈ రీసాట్ 2B శాటిలైట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అనేసి, స్ట్రాటజిక్ సర్వేలెన్స్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సో ఇది ఉంటే ఇది ఉండదు, ఇది ఉంటే ఉండదు. బట్ మోస్ట్లీ దీనికి కోర్ ఏరియా ఏంటంటే ఇది డిఫెన్స్ పర్పస్కి దీన్ని లాంచ్ చేశారు. బి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో డి లేనిది ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ABC. నెక్స్ట్, who is the winner of World Games Athlete of the Year 2019? చెప్పాను కదా, ఇనిషియల్లీ I told you that questions are asking from 2019, 2020. So 1 year gap. So now whoever is writing examinations in the year 2022, they have to be thorough with the current affairs of 2021. Full current affairs command ఉండాలి. Then focus on 2022. If time permits 19-20 కూడా కొంచెం చూసుకోండి, బట్ టైం ఉంటేనే. బట్ ఫోకస్ మోస్ట్లీ ఆన్ 2021. దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో విన్నర్ ఆఫ్ ఈ అవార్డ్కి, అథ్లెట్ గేమ్కి ఎవరు విన్నర్ అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ రాణి రాంపాల్. షీ ఈజ్ అ హాకీ టీమ్ కెప్టెన్. నెక్స్ట్, ద డేట్ ఆఫ్ విచ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ టుక్ ఓత్ యాజ్ ఎ ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్. సో ఓత్ మనకి లాస్ట్ టైం కూడా జనరల్ స్టడీ స్ట్రాటజీలో ఎలక్షన్స్ అయినప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించింది ఎవరు, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తేదీ, గవర్నర్, ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఇక్కడ డేట్ అడిగారు. సో మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా 5 స్టేట్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ కానివ్వండి, ఉత్తరాఖండ్ కానివ్వండి, ఓకే, ది సోకాల్డ్ పంజాబ్ కానివ్వండి, రైట్. సో ఈ ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ గవర్నర్స్, చీఫ్ మినిస్టర్స్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ పంజాబ్లో అమరీందర్ సింగ్ కొత్త పార్టీ పెట్టారు, పార్టీ నేమ్స్ ఇవి ఇలాంటివి కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. విత్ విచ్ హానర్ పండిట్ జస్రాజ్, ఇండియన్ మ్యూజిషియన్, హ్యాస్ కాన్ఫర్డ్ బై IAU. ఆయనకు ఒక స్టేటస్ ఇచ్చారు, ఒక అవార్డు లాంటిది ఇచ్చారు. అదేంటి, ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్ అనేది ఆయనకి ఒక రికగ్నిషన్ ఇచ్చింది. ఆ రికగ్నిషన్ ఏంటి అంటే ఆయన పేరు మీద ఒక ప్లానెట్ పెట్టారు, పండిట్ జస్రాజ్ ప్లానెట్ అనేసి. అది క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2. ద థీమ్ ఆఫ్ ద 12th ఇండియన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సమిట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై అసోసియేట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ, what you call CCI,
మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. థీమ్ ఏంటి? సో ఇది మనకి థీమ్. ఒక సెలబ్రేషన్స్ కానీ ఈవెంట్స్ కానీ డేస్ కానీ ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు థీమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ థీమ్ ఈజ్ 3 టువర్డ్స్ ఎ న్యూ నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ. ఆన్సర్ ఈజ్ 3. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు తమన్నా. తమన్నా అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే స్కీమ్ అనమాట. ఓకే, యాప్టిట్యూడ్ ఎబిలిటీస్ని వీటిని పెంచడానికి తీసుకున్న తమన్నా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే యాప్ట్యూడ్ ఎబిలిటీస్ స్టూడెంట్స్లో పెంచడానికి తీసుకున్న స్కీమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఆ స్కీమ్ గురించి సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ కనుక తరోగా చూసుకున్నట్టయితే కనుక మీకు దీంట్లో బ్యాక్ టు స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఇందులో ఇది తప్పు, ఎందుకంటే యాప్టిట్యూడ్ ఈ ఎబిలిటీస్ పెంచడానికి తీసుకొచ్చిన స్కీమ్లో బ్యాక్ టు స్కూల్ ఉండదు. సో మనకి ఇక్కడ డి తీసేసుకోండి ఆన్సర్. సో డి తీసేసుకుంటే మనకున్నది డి కరెక్ట్ కాదు. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏబిసి. ఓకే, మిగిలిన 3 కూడా కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏబిసి. డి రాంగ్ ఆన్సర్. రైట్. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, వన్స్ అగైన్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ వన్ మోర్ క్లారిటీ. సార్ 4 ఎందుకు కాకూడదు అనుకుంటే కనుక యాప్టిట్యూడ్ అని చెప్పాను కదా. సో బి లేదు ఆప్షన్లో. సో యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్. ఎ ప్యాసింజర్ ప్లేన్ 98 మెంబర్స్ చనిపోయారు. ఒక ప్లేన్ క్రాష్ అయింది. ఆ ప్లేన్ క్రాష్ రీసెంట్గా ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గరగా అయింది అని అడిగారు. సో ఆ ఈవెంట్ జరిగింది పాకిస్తాన్లో. ఆన్సర్ ఈజ్ జిన్నా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. ఓకే, 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓవర్ 1100-year-old స్టాచ్యూ ఆఫ్ జైన్ తీర్థంకర వాజ్ అనర్థన్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ రీసెంట్లీ. తెలంగాణలో ఒక 1100 years బ్యాక్ స్టాచ్యూ ఒకటి ఒక పొలంలో దొరికింది. ఏ మండలం ఏ జిల్లాలో దొరికింది అంటున్నారు. సో కరీంనగర్లో ఇది దొరికింది. కోట్ల నరసింహపల్లి విలేజ్లో ఒగ్గు అంజయ్య అనే ఆయన పంట పొలంలో ఈ స్టాచ్యూ దొరికింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఇది కొంచెం తెలంగాణ ఆర్కియాలజికల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద పుట్టపాక తెలిరుమల్. దీనికి రీసెంట్గా జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అంటే జిఐ ట్యాగ్ అంటారు దీన్ని. మనకి జిఐ ట్యాగ్, యునెస్కో ఇవన్నీ కొన్ని చూసుకోవాలి. బట్ ఇందులో మనకి జిఐ ట్యాగ్ మీద అడిగాడు క్వశ్చన్. జిఐ ట్యాగ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ పుట్టపాక తెలియ రుమాల్ గురించి అడిగారు. సో దీన్ని ఎక్కడి నుంచి ఎవరు తీసుకొచ్చారు జిఐ ట్యాగ్ మొత్తం క్వశ్చన్ చూడండి. దీనికి జిఐకి అప్లై చేసిన ఆయన పేరు గోవర్ధన్. ఓకే, 2017లో అప్లై చేశారు. తెలియ రుమాల్ క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ ఒరిజినలీ ఫ్రమ్ ప్రకాశం. ఆయన ప్రకాశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు హీ రివైవ్డ్ దట్ వన్. హీ వాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ప్రీవియస్లీ. దాన్ని రివైవ్ చేయడానికి అడిగారు. తెలియ రుమాల్ ఈజ్ అ ట్రిపుల్ ఇకత్ వేవ్. గోయింగ్ బై ద నేమ్ ద యాన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ ద ఆయిల్. సో ఆయిల్లో ముంచి తీస్తారు, కానీ ఇది ట్రిపుల్ ఇకత్ వేవ్ కాదు. ఇకత్ వేవ్ కరెక్ట్, కానీ ట్రిపుల్ ఇకత్ వేవ్ కాదు. సో సి లేన్ ద ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏబిడి. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. India and Denmark signed Memorandum of Understanding on the bilateral cooperation June 2020. So just 3 months before the examination question తీసుకున్నారు దీన్ని. ఈ ఎగ్జామ్ మనకి 2020 నవంబర్లో జరిగింది అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్లీ. సో నవంబర్ అంటే 3 or 4 months బ్యాక్ ఇండియా డెన్మార్క్ తీసుకున్నారు. రీసెంట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి రీసెంట్గా ఇంగ్లాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారు, బోరిస్ జాన్సన్. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ 2020 జరిగింది అలాంటివి. సో అలాంటి అగ్రిమెంట్స్ ఏమో ఉన్నప్పుడు దాన్ని కూడా ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దోస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో నౌ హియర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎనర్జీ. ఇండియా డెన్మార్క్ ఎంఓయూ సైన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎనర్జీ మీద చేసాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ టాప్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ FSSAI ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా 2019-20 ఇండెక్స్లో ఏ 3 స్టేట్స్ ఇండెక్స్లో టాప్గా నిలబడ్డాయి? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ గుజరాత్, తమిళనాడు అండ్ ఫైనల్లీ మహారాష్ట్ర. ఆన్సర్ ఈస్ 1. స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ ఇది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్. ది మాస్కాట్ ఆఫ్ ద విజిట్ నేపాల్ ఇయర్ 2020. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నేపాల్ డ్యూరింగ్ ద దసరా రంగశాల ఇన్ కాఠ్మండు. సో ఈ విజిట్ నేపాల్కి ఒక తీసుకున్నారు, మాస్కోట్ తీసుకున్నారు. మాస్కోట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ దాకా వద్దు, కానీ మనకి నేషనల్ గేమ్స్ అని జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒకటి కొన్ని మనం తీసుకుంటాం. వీరానో, లేదంటే కనుక ఒక చింపాంజీదో, లేదంటే ఏదో ఒక యానిమల్దో, లేదు అంటే కనుక ఏదైనా ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్న యానిమల్దో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం థీమ్. సో అలా థీమ్ తీసుకున్నప్పుడు నేపాల్లో దీనికి తీసుకున్న థీమ్ ఏంటి అన్నారు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 80. ఓకే, ద మాస్కోట్, ఆ మాస్కోట్ థీమ్ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఈజ్ 4. 80 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Who among the following is the only human to walk in space and also reach deepest point in the ocean? సో స్పేస్లోనూ నడిచారు, డీపెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఓషన్లో కూడా వెళ్ళారు. డీపెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఓషన్ అంటే మరియానా ట్రెంచ్. ఓకే, జేమ్స్ కెమెరూన్ మీకు డీపెస్ట్ ట్రెంచ్లోకి వెళ్ళారు కానీ స్పేస్లోకి వెళ్ళారు. హీ వాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ టైటానిక్ మూవీ. ఓకే, సో 1 కాదు. మరియానా ట్రెంచ్, అసలు మరియానా ట్రెంచ్ పర్సన్ పేరే కాదు, రిచర్డ్ గ్యారెట్ కాదు. ఆన్సర్ ఈజ్ క్యాథీ సలివన్. 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బై ద అంబ్రెల్లా మూమెంట్? సో అంబ్రెల్లా మూమెంట్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు. సో మూమెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మనకి ఆ పర్టికులర్ టైంలో డ్యూరేషన్లో జరిగిన మూమెంట్స్, ఎల్లో వెస్ట్,
అంబ్రెల్లా మూమెంట్. సో అలా కొన్ని మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అంబ్రెల్లా మూమెంట్ సంబంధించి ఏంటి, మ్యాసివ్ యూజ్ ఆఫ్ అంబ్రెల్లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద రెయిన్స్ కాదు, ఇది స్టేట్మెంట్ తప్పు. డెమోక్రసీ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ హాంకాంగ్, ప్రొటెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఓకే, మ్యాసివ్ యూజ్ ఆఫ్ అంబ్రెల్లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ స్కార్చింగ్ సన్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్రికా, ఈ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కాదు. ప్రొటెస్ట్ మూమెంట్ సంబంధించింది. ప్రొటెస్ట్ మూమెంట్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో అంబ్రెల్లా మూమెంట్ తీసుకొచ్చేంత సీన్ అయితే లేదు. ఆన్సర్ ఈస్ హాంకాంగ్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ డెమోక్రసీ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ హాంకాంగ్ అగైన్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ పెప్పర్ స్ప్రే బై ద పోలీస్. సో పోలీసులు వాళ్ళ మీద పెప్పర్ స్ప్రే చేయడంతో వాళ్ళందరూ రెసిస్ట్ చేయడానికి అంబ్రెల్లాస్ తీసుకుని వచ్చారు. అది కాస్త అంబ్రెల్లా మూమెంట్గా తయారైంది. Some new games were included in the third edition of Khelo India Games held in Guwahati, Assam, January 2020. What are the new games? Once again, current affairs question. As I told you, when you are writing exam in the year 2022, you have to have a complete command over 2021 current affairs. Now, 2020లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన గేమ్స్ ఏంటి, ఆ సో కాల్డ్ గేమ్స్లో, ఓకేనా. సో ఖేలో ఇండియా గేమ్స్లో 2 గేమ్స్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ గేమ్స్ ఏంటి అని అడిగారు. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి లాన్ బౌలింగ్ ఒకటి, సైక్లింగ్ ఒకటి. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1, A and B. A and B is the answer. But you have to remember one point. Same type of questions you can expect, especially 2020 Tokyo Olympics. 2020 Tokyo Olympics థీమ్ ఏంటి, లైక్ యునైటెడ్ బై ఎమోషన్స్. అలా థీమ్ తీసుకోండి. థీమ్తో పాటుగానే ఒలింపిక్స్లో 2020 ఒలింపిక్స్లో, టోక్యో ఒలింపిక్స్లో కొత్తగా కొన్ని గేమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అవేంటి, మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ and do it. Just have a revision. You can expect these type of questions for the upcoming examinations, right?